सभी बच्चों को नमस्कार। एक रिवाज है हमारे घर में कि कोई काम करने से पहले हम क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, यानी वह कार्य अच्छी तरीके से समाप्त हो जाए और जो हम चाहते हैं, जो हम फल पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं ठीक उसी तरह 10वीं कक्षा की जो किताब है उनमें सबसे पहले एक पाठ दिया गया है, एक पद्य दिया गया है, नाम है उसका मातृभूमि। वह प्रार्थना है, कभी प्रार्थना कर रहा है या किसी का गुणगान कर रहा है। यहाँ पर कभी मातृभूमि का गुणगान कर रहा है। कवि भगवती चरण वर्मा जी है, कविता का नाम है मातृभूमि। और हर कवि का जो रचना होती है, कविता लिखते समय एक उद्देश्य को वह अपने दिमाग में लेके बैठता है। यानी मैं जो कविता लिख रहा हूँ उसमें से जो पाठक को मुझे बताना है उस विषय को वह उस कविता में भरने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह भगवती चरण वर्मा जी भी मातृभूमि कविता में कुछ हमसे कहना चाहते हैं, यानी कुछ ऐसे गुणों को कहना चाहते हैं, उस गुणों को या उस उद्देश्य को उन्होंने उस कविता में भरा है। नाम है मातृभूमि। नाम से ही पता चलता है कि कवि किसी ऐसी भूमि की कल्पना या किसी ऐसी भूमि को माँ के रूप में कल्पना करते हुए हमसे कह रहे हैं। और इस पूरी विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जो अपने देश को, जो हम खड़े हैं उस भूमि को केवल भारतीय ही मातृ के रूप में या माँ के रूप में देखते हैं। पूरे विश्व के अन्य जो देश है उनके लिए बस वह देश है उनका, लेकिन हमारे लिए हमारा देश केवल देश नहीं है, वह हमारे लिए माँ है। भारत माँ कहते हैं, ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆ। ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ठीक उसी तरह की बांधव्य हम अपने जो भूमि है भारत है उसके तरफ भी हमारी भावनाएं ठीक वैसे ही है। तो कवि इस कविता के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो देखते हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, या उन्होंने किस विषय को लेकर यह कविता लिखी है। तो सबसे पहले उस कविता का सार यानी उद्देश्य क्या है। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। यानी इस कविता को पढ़ने के बाद जो पाठकगण हैं, चाहे आप हो या मैं, जब इसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें ऐसा फील होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मुझ में देश प्रेम की भावना थोड़ी और ज़्यादा हो गई है, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು। ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕವಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು। ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಯಾವಾಗ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ। ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಲ್ಲ। ಭೂಮಿ ಕೂಡ, ಈ ಭಾರತವು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದು ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಹಾಗಾಗಿ कवि विद्यार्थिಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ। तो सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ूंगा और एक बात ध्यान में रखना है कि कविता को ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। जहाँ पर विराम चिन्ह होता है और जहाँ पर ऐसी भावनाएं होती है, ठीक उसी तरह की भावनाओं को प्रकट करनी है। वहाँ पर अगर कोई दुख की कोई बात लिखी हुई है तो हमारे जो पढ़ने की रीति है वह ऐसे ही होनी चाहिए। और वहाँ संतोष की अगर कोई लाइन्स है तो वहाँ पर पढ़ते समय हमारे मुख में ऐसे ही हंसी आनी चाहिए, यानी उस फीलिंग के साथ पढ़ना है। और कविता पढ़ना बहुत ही
जिस तरह हम पढ़ते हैं ठीक अगर उसी तरह हम पढ़ेंगे तो अपने आप उस कविता में छिपी हुई भावनाएं, अर्थ को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उस कविता को आपके सामने पढ़ के दिखाऊंगा। मातृभूमि कविता भगवती चरण वर्मा जी की लिखी हुई। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन दाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। कविता पढ़ने की ऐसी रीति है, जिस तरह अगर हम कविता में छिपी हुई भावनाओं को समझकर अगर हम पढ़ेंगे तो अपने आप ही उस विषय में या उस विषय के बारे में जो कविता में छिपी हुई जो भावनाएं हैं हम उसे पा सकते हैं। और हर कवि की भावनाएं अलग होती है, जब वो लिखता है उनका सोच अलग होती है, जब हम पढ़ते हैं हमारे सोच अलग होते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि कवि उस कविता को कब लिखा है, क्यों लिखा है, और उनकी भावनाओं को थोड़ी तो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। देखते हैं कवि भगवती चरण वर्मा जी अपनी मातृभूमि कविता में हमें क्या कहना चाहते हैं। पहला, मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू है मातृभूमि, कवि मातृभूमि है भारत माँ को कह रहा है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, एक बार प्रणाम नहीं कर रहा है कवि मातृभूमि को, शत शत बार ನೂರಾರು ಸಲ ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೂರು ಸಲ ಗೌರವವನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆದ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಗೌರವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ठीक उसी तरह कवि कहता है भारत माँ शत शत बार प्रणाम तुमको। क्यों, ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ನೂರಾರು ನಮನಗಳು? क्योंकि अमरों की जननी हो तुम अमरों की जननी हो। अमर यानी क्या? अमर शब्द का अर्थ क्या है? अमर शब्द का, अमर यानी जिसका मृत्यु न हो, चिरंजीवी अमर यानी उसका देह इस दुनिया में नहीं रहता है, लेकिन उसकी यादें, उनकी बातें, उनकी जो की हुई कार्य हमारे दिल में अब तक रहती है। ಅವರ ದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಔದಾರ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಮರರು. ಕವಿ कहते हैं भारत माँ तो अमरों की जननी है, तुम्हारे अंदर बहुत सारे अमर पैदा हुए. ನಿನ್ನ ಒಡಲೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಮರರು, ಇಂದೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಅಮರರ ತಾಯಿ ನೀನು. ತುಮಕೋ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮರರಿಗೆ ನೀನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, तो क्या एक प्रणाम से खत्म हो सकती है? ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ? ನಿನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕವಿ कर रहा है. ನೂರಾರು ನಮನಗಳನ್ನು ಕವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್ फिर से कह रहा है. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತೃ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯೇ ನಿನಗೆ ನೂರಾರು ನಮನಗಳು. तेरे ऊर में शायद गांधी बुद्ध और राम. तेरे ऊर में, उर का मतलब है हृदय, उर का मतलब है हृदय.
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಶಾಯಿದ್ ಕಾ ಮತ್ಲವೇ ಸೋಯಾ ಹುವಾ, ಮಲಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಯೇ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಹೇಗೆ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತೋ, ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೊಟ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿತವಾದ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರವರು? ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ और राम, यानी इस भारतवर्ष में जो पैदा हुए थे महान पुरुष, वे अभी भी तुम्हारे हृदय में सो रहे. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಮಲಗಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ, ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು 3 ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಕೇವಲ 3 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಹೃದಯದೊಳಗಿರುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕವಿ ಕೇವಲ ಸೂಚಕವನ್ನು ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ತಾಯಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसलिए माँ, भारत माँ शत शत बार प्रणाम, मातृभूमि तुम्हें शत शत बार प्रणाम है. तो एक हुआ. दूसरे में देखते हैं, कवि इन 3 पंक्तियों में भारत माँ की ऐसी महान पुरुषों के बारे में, उनके जो पुत्र है उनके बारे में कहा. अब देखते हैं दूसरे में कवि भारत माँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, पूरी जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में कुछ कह रहे हैं. देखते हैं, हरे भरे हैं खेत सुहाने. भारत माँ, तेरे जो खेत है, तेरे जो आंगन है, वहाँ पर हरे भरे है. ಹರೆ ಬರೆ ಏನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗದ್ದೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಾಯಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿಯೋ ತಾಯಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಸಿರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ತೇರೆ ಜೋ ಖೇತ್ ಹೈ ಹಮೇಶಾ ಹರೆ ಭರೆ ರಹತಾ ಹೈ, ವ ಕಿನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೈ, ಹಮಾರೇ ಲಿಯೆ, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ, ಮಗನ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾಳಲ್ಲ, ठीक उसी तरह माँ तेरे खेत में जो फसल उगे है वो सब हमारे लिए, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲೋ, ನಿನ್ನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. फल फूलों से युत वन उपवन, और वन का मतलब है ಅರಣ್ಯ, ಕಾಡು, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕಾಡು. ಉಪವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು, ಉಪ ಅನ್ನೋಂಥ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಕಾಡುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ, ನಾವು ಉಪವನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. तेरे वन और उपवन में फल फूलों से युक्त है. पूरा जो वन है, जो उपवन है, वहाँ पर फूल और फल सबसे भरा हुआ है. सभी पेड़ में फल है, फूल है. जो छोटे छोटे पौधे हैं उन सब में फूल है. यानी इसका मतलब यही हुआ कि तेरे आंगन में जो वन है, जो उपवन है, वहाँ पर खिले हुए फूल, वहाँ पर जो फल है, वह सभी हमारे लिए तूने लाए. ನೀ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ತಂದದ್ದು ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗದ್ದೆ ಹಸಿರಾಗಿದೆ, ತಾಯಿಯ ನಿನ್ನ ಅರಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನಲ್ವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, इतना ही नहीं, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. तेरे अंदर भरा हुआ है, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಒಡಲೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏನು ತುಂಬಿದೆ? तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. हम सोच भी नहीं सकते हैं उतने सारे जो खनिज है तुम्हारे अंदर है. ನಿನ್ನ ಒಡಲೊಳಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಜ್ರದವರೆಗೆ, ಬಂಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತುಗಳೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಾಯೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಖನಿಜಗಳು, ನಿನ್ನ ಮರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿರು ಪೈರು ನಿನಗಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಖನಿಜೋं का कितना व्यापक धन. मुक्त हस्त तू बांट रही है. मुक्त हस्त का अर्थ क्या है? मुक्त हस्त, हस्त का मतलब है हाथ,
ಮುಕ್ತ ಯಾನಿ ಓಪನ್ ಯಾನಿ ತೆರೆದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಎದುರಿಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಒಂದೇ. ಹೇಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಹೋದರರನ್ನು, ನನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು, ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಳೋ, ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ತಾಯಿಯೇ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವಳೊಬ್ಬಳು ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಚುವಾಗ बांटते समय वह कभी भी किसी के बीच फर्क नहीं करती है, ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ भेद भाव ಮಾಡಲ್ಲ, भेद भाव नहीं करती है. मुक्त हस्त से बांट रही है, उसके जो खेत है वह भी मुक्त हस्त से, वनों में जो फूल फल है वह भी मुक्त हस्त से. यानी जब देते समय अगर हम ऐसे देंगे तो पता चलेगा कि मेरे हाथ में क्या है, मैंने उसे कितना दिया, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೊಡುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುಷ್ಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ऐसे नहीं करती है, वह अपने सभी बच्चों को मुक्त हस्त से बांट रही है, सभी को एक ही प्रकार से बांट रही है. वो चाहे फल हो या फूल हो, खेतों में जो फसल हो या खनिज जो उसके अंदर भरा हुआ है उसे हो, वह सभी को एक ही प्रकार से बच्चों को बांट रही है. मुक्त हस्त तो बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, चाहे माँ सुख हो या संपत्ति हो, तुम एक ही समान अपने बच्चों को बांट रही हो. और धन और धाम, संपत्ति धन हो या धाम, रहने के लिए जगह हो या संपत्ति हो, तूने किसी के बीच फर्क न किए बिना तूने सभी को एक ही समान से बांटा है माँ. इसलिए ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾಯೇ ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರಪಣ. ತಾಯಿ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಕಾರಣ ನೀನು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದಂಥ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನೂರಾರು ನಮನಗಳು ತಾಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯದು ಮತ್ತು ಚಂದ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕವಿ अंत में क्या कहता, मातृभूमि का रूप कैसा है, ये तो प्रकृति है, माँ का वैभव कैसा है, माँ कैसी खड़ी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं. देखिए, एक हाथ में न्याय पताका, मातृभूमि तेरे एक हाथ में न्याय का पताका है. पताका में ध्वजा, ಪತಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧ್ವಜ. ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಇದೆ, सामान्य ध्वज अल, न्याय का पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, और दूसरा जो हाथ है उसमें तूने ज्ञान का दीप रखा हुआ है. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನೀನು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ನ್ಯಾಯದ ಪತಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ, क्योंकि भारत माँ को इस देश में रहने वाले सभी अपने बच्चे हैं, ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನದೇ ಮಕ್ಕಳು. जब न्याय की बात आती है, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಇಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಗ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೋ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ जो अपने न्याय का पताका अपने हाथ में रखी है, इसका मतलब है कि वह सभी को एक ही दृष्टि से देखती है और सबको एक ही प्रकार न्याय देती है. ಅವನು ನನ್ನವನು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವನು, ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬೋದೇನೋ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೋ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಯೋಚನೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ. ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೆ, ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೆ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಡ್, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನ್ಯಾಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ.
दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप. ज्ञान का दीप का मतलब क्या हुआ? ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಂತೆ. 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ನಂತರ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬರು ಮುಖಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಮುಖಂಡ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಬಂದರು. ಆದರೆ ತಂದೆಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿರಿಯವನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ನನ್ನ ಮನೆತನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು. ಈ ಕತೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೋ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಈ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನಿಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರಂತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ನಂತರ ಯಾರು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾರನ್ನು ಕೂರಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ರಾಜಗುರು ಅಂತ ಇರ್ತಾನಲ್ವ, ಅವನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ, ರಾಜ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ನಾನೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕೋಣೆ. 4 ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದೊಂದು ಖಾಲಿ ಕೋಣೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ತುಂಬಿದ್ದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕೋಣೆಯೂ ಕೂಡ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬದೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. 4 ಜನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. 3 ಜನ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಜನರು ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, 1 ವಾರದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ಏನು ತುಂಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಊರಿನ ಹೊರಗಿದ್ದಂಥ ಎಲೆ ರಾಶಿಗಳನ್ನು, ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ತುಂಬಿದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮರಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಮರಳನ್ನು ತಂದು ತುಂಬಿದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನೇನು ತುಂಬೋದು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ನಂತರ ಅವನು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಕೋತ್ತಿಗೆ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಅದೋ ಇದೋ ಏನೇನೋ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು ತಂದು ತುಂಬಿದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಳಿದವನು, ಅವನು ಏನೋ ತುಂಬಿ ಆಯ್ತೀಗ. ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ರೂಮನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಈಗ ಆ ರಾಜಗುರು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಿದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬೊವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜ ಒಬ್ಬರು ರೂಮಿನ ಹತ್ರ ಹೋದ, ಒಂದು ಕೋಣೆ ಹತ್ರ ಹೋದ. ನೋಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ಲು ಒಣಗಿದ ಎಲೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಫೈಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದ. ಅವನು ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿದಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮರಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವನು ಈ ಬಾಗಿಲಿಂದ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು, ಎಷ್ಟೊರಿಗೆ ತುಂಬೋದು, ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ತುಂಬೋದು, ವಾಪಸ್ ಮರಳು ಹಿಂದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಕಸ ತುಂಬಿದವನು ಹಾಗೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ದ, ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ರಾಜ, ಈ 3 ಜನ ಇಲ್ಲ, ಈ 3 ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲೆ ಇದೆ. ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬರದಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. 4ನೇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಿದಾನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದರು. ನೋಡ್ತಾನೆ ಖಾಲಿ ಕೋಣೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚೇರೋ ಟೇಬಲೋ ಗೀಬಲೋ ಏನೇನು ಇದ್ವೋ, ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಖಾಲಿ ಕೋಣೆ ಇದೆ. ಆ 3 ಜನ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇವರು, ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟಾದರೂ ತುಂಬಿದ್ವಿ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದನ್ನೂ ತುಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ತುಂಬಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ದ, ನೀನೇನು ತುಂಬಿದ್ಯಪ್ಪ, ಖಾಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಗುರುಗಳೇ ನಾನೊಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 5-6 ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಕೆಳಗೆ. ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಡೀ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಯನ್ನು, ಅವ್ರು ತುಂಬಿದ ಇನ್ನೂ ಕೋಣೆಗಳು ಆ ಮೂಲೆಗಳು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಣವು ಕೂಡ ಇಡೀ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬೆಳಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏಕಸಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತುಂಬಿತು ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೋಡು ರಾಜ, ನಿನಗೆ
ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಂಶದ ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದವನು, ಇವನನ್ನೇ ರಾಜ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ನಂತರ ಅವನನ್ನೇ ರಾಜ ಮಾಡಿದರು. ದೀಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದೀಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂಥ ದೀಪವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. तो उसका मतलब क्या है, वह अपने सभी बच्चों को एक ही प्रकार से ज्ञान बांट रही है और इस दुनिया से, भारतवर्ष से अंधकार को दूर करने की कोशिश कर रही है माँ. उसके लिए हम सब समान हैं. नावेल्लರೂ ಒಂದೇ. एक हाथ में न्याय का पताका लेकर सही तरीके से न्याय दे रही है और अपने दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप लेकर सभी को ज्ञान को बांट रही है माँ. जग का रूप बदल दे हे माँ. कवि भारत माँ से कह रहा है, निवेदन कर रहा है, भारत माँ अब तुम्हें क्या करना है, पूरे विश्व का जो रूप है बदलना है. यहाँ पर रूप बदलने का मतलब है कि इस दुनिया में केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर तरफ न्याय हो, हर तरफ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪಿ ಜ್ಞಾನ ಫೈಲಾವ್. ಬೆಳಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪತಾಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ತಾಯಿ. ನಿನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಮ್ ಆಜ್ ಸಾಥ್ ಮೇ. ತಾಯಿ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ತುಮಾರೇ ಸಾಥ್ ಹಮ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂತಾನ್ ತುಮಾರೇ ಸಾಥ್ ಹೈ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂತಾನರು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಹಮ್ ಸಬ್ ತುಮಾರೇ ಸಾಥ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಕವಿ ಅದೇ ಆಶಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾ ತುಮಾರೇ ಸಾಥ್ ಹಮ್ ಹೈ, तुम्हारे इतने कोटि कोटि संतान तुम्हारे पीछे आएंगे, चल हम क्या करेंगे, पूरे विश्व का रूप ही बदल देंगे. गूंज उठे जय हिंद नाद से. ಗೂಂಜ್ ಉಟ್ನ ಏನೇ ಜೇಂಕಾರ. ಗೂಂಜಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದರ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಗುಣಗಾನದ ಶಬ್ದ ಈ ಕಿವಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೂಂಜ್ ಉಟೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ನಾದ ಸೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ನಾದ ಸೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ತಾಯೇ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. सकल नगर और ग्राम, सकल नगर, इस देश के सभी नगर में, सभी ग्राम में तुम्हारे जय हिंद नाद गूंज रही है. जय हिंद ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಾದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲೋ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಝೇಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದುಂಬಿಯ ಝೇಂಕಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಝೇಂಕಾರ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ತುಮೆ ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ ಹಮ್ ಕರೆ. 106 ನಮನಗಳನ್ನು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ತಾಯಿಗೆ ನಿನಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಿನಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಾಯಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ. ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ, ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನು इस पूरी कविता का सार केवल एक ही शब्द में अगर हम कहेंगे तो वह देश प्रेम. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನನ್ನ ಎದೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಆ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು, ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವೈರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ
ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. कवि इस कविता के द्वारा अपने बच्चों में देश प्रेम के भाव, केवल बच्चे नहीं जो इस कविता को पढ़ते हैं, जो इस कविता को पढ़ते जो पाठक है, इस कविता को पढ़ने के बाद उसके हृदय में थोड़ी सी देश प्रेम की भावना जाग जाए, उसके आधार पर उसका जो दिल में जो आग जली है, देश प्रेम की आग है, वह एक से निकलकर एक से इस तरह पूरे नगर में फैल जाए. इडी विश्वವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು, इडी देशವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು कविಯ उद्देश्य. ठीक है, अब मैंने मातृभूमि कविता को पूरा कर दिया है. अगर इसमें कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं. देखते हैं हम थोड़ा कवि परिचय की ओर जाते हैं. कवि भगवती चरण वर्मा जी के छोटी सी एक परिचय हम देखते हैं. श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में, 1903 अगस्ट 30ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು उत्तर प्रदेश के उन्नाव ಜಿಲ್ಲೆ के शफीपुर गांव में, उत्तर ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯ शफीपुर ಎನ್ನುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री पास की. ನಂತರ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. BA ಆಗಿರ್ಬೋದು, LLB ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ವಿಚಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ನವಜೀವನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು. ಆಕಾಶವಾಣಿ के कई केंद्रों में भी सेवा की. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೇಲೆ 1 ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದರೆ ಇವರ ಒಂದೇ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೇಲೆ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है. ಎರಡನೇ ಉಪನ್ಯಾಸವಾದಂಥ भूले बिसरे जो चित्र जो है उससे साहित्य अकादमी के पुरस्कार भी प्राप्त है. उन्होंने अपने खिलौने, पतन, 3 सर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा उपन्यास, मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ जो कहानी संग्रह है, मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता संग्रह है. ये दोनों मेरे नाटक, वसीयत नाटक, ये 2 मेरे नाटक और वसीयत 2 नाटक लिखे हैं. आदि इनकी अन्य लोकप्रिय कृति है. 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ. 1981 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಅವರ ದೇಹಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕವಿಯ ಆಸೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1903 1981 ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಯೌವನ ಕಳೆದದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಕಿಚ್ಚು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತನ್ನ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ठीक है, आज मैंने मातृभूमि कविता को पूर्ण किया है. उसके जो प्रश्न हैं तो आप उसे पढ़कर उसका उत्तर ढूंढिए. धन्यवाद आपको.